آج صبح بڑا خاص مضمون ہے، اور مضمون کیا ہے کہ خداوند پر توکل کر۔ کس پر؟ سارے بولیے، کس پر؟ خداوند پر توکل کر۔ اپنے فیصلوں کے لیے، اپنے فیصلوں کے لیے خدا پر توکل کر۔ اور جن کے پاس خدا کا کلام ہے، میرے ساتھ نکالیے امثال کی کتاب، اور اس کا 3 باب ہے، اور اس کی آیت نمبر، کیا ہمارا مضمون ہے؟ خداوند پر توکل کر، خداوند پر بھروسہ کر۔ اور کیا ہوگا؟ سنیے گا، 3 باب کی 6 آیت لکھا ہے، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان۔ اپنی سب راہوں میں کیا کر؟ اس کو پہچان، اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ He will guide you۔ سنیے، اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن۔ خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ زندگی کے اندر ہم غور سے سنیے گا، ہم بڑی دفعہ فیل کیوں ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ذات پر توکل کرتے ہیں، اور اپنی بڑی دفعہ ہم اپنے آپ پر توکل کرتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ زندگی کے ہر فیصلے میں ہم ناکام ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کا ہر فیصلہ درست نہیں ہوتا، اور اس کا کارن کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنی ذات پر زیادہ توکل کرتے ہیں۔ لیکن کلام میں خدا میں لکھا ہوا ہے کہ تو کیا کر؟ خداوند پر بھروسہ کر۔ اور ہوگا کیا؟ سنیے گا، خدا پر مکمل بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آدھا نہیں بلکہ مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ اور یوں کیا ہوگا؟ تیری زندگی کے اندر برکتیں آئیں گی۔ لکھا ہے، اپنی ہی نظر میں تو کیا نہ کر، دانش مند نہ بن، خداوند پر بھروسہ کر۔ کتنے لوگ ہیں آج صبح جو اپنی زندگی کے فیصلوں میں ناکام ہو چکے ہیں؟ اپنی زندگی کے اندر وہ ناکامی کا سبب کیا ہے کہ شاید انہوں نے اپنے آپ پر بھروسہ کیا ہے۔ اور جب آپ اپنے اوپر بھروسہ کریں گے، آپ جتنے مرضی کیوں نہ ایجوکیٹڈ ہوں، آپ جتنے مرضی ہوشیار کیوں نہ ہوں، آپ جتنے مرضی پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، آپ کی کتنی مرضی کیوں نہ بات ہو، آپ زندگی کے ہر جگہ پر فیل ہوں گے۔ لیکن جب آپ خداوند کی ذات پر بھروسہ کریں گے، جب آپ اس کی ذات پر بھروسہ کریں گے، جب آپ داؤد کی طرح خداوند پر بھروسہ کریں گے۔ داؤد خدا پر بھروسہ کرنے والا آدمی تھا۔ داؤد ہر جنگ کے اندر دعا کیا کرتا تھا، وہ لڑنے سے پہلے دعا کرتا تھا، اور وہ صبح بھی دعا کرتا، اور وہ یہ جان چکا تھا کہ خدا میری زندگی کے اندر بہترین چیزیں لے کے آئے گا، میری زندگی کا ہر فیصلہ درست ہوگا اگر میں خداوند کو آگے رکھوں گا۔ اور یاد رکھیے، اس نے جہاں پر بھی وہ گیا، خدا نے اس کو فتح دی۔ آپ کی فتح خداوند میں چھپی ہوئی ہے۔ لکھا ہے، تو اپنی ہی نگاہ میں کیا نہ کر۔ کہاں پر؟ اپنی ہی پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم کہاں؟ مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ یہاں پر ہے کہ ہم اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہیں،
बड़ी दफा गौर से सुनिएगा, हमारे फैसले जज्बात में होते हैं, हम जज्बात में आकर फैसले करते हैं। बड़ी दफा लोगों के दबाव में आकर फैसला करते हैं हम, और बड़ी दफा खौफ में आकर हम फैसला करते हैं। और होता क्या है, हमारी जिंदगी नाकाम हो जाती है, हमारी जिंदगी टूट जाती है, बिखर जाती है। हमारी जिंदगी के अंदर गौर से सुनिए खूबसूरती खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम अपना फैसला खुदावंद की जात पर करते हैं, जब हम उस पर भरोसा करते हैं, जब हम उस पर तवक्कल करते हैं, जब हम कहते हैं कि खुदावंद तू मेरे लिए राह बनाएगा, हालात जैसे भी क्यों ना हो, जैसे भी क्यों ना हालात हो, मैं तेरी जात पर भरोसा करूंगा, मैं तेरा वेट करूंगा। याद रखिए, एक लड़का था, उसको एक अच्छी जॉब मिली, लेकिन वहां पर जॉब कैसी थी, वहां पर शराब पीना आम था। वहां पर शराब जो जॉब किया करते थे उनको सर्व करना थी। उसकी सैलरी जो थी उसकी सोच से भी ज्यादा थी, उसकी सैलरी उस बंदे की सोच से भी ज्यादा थी। उसने कहा खुदावन मैं क्या करूं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं पैकेज अच्छा है, पैसे अच्छे मिलेंगे मुझे। खुदावन ने उसको कहा तूने ये जॉब नहीं करनी। उसने कहा नहीं खुदावन, मुझे सैलरी अच्छी मिल रही है, ये मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे सैलरी मेरी अच्छी होनी चाहिए। उसने खुदावंद की बात मानी, बड़ा मुश्किल होकर मानी। उसने कहा खुदावंद मेरी मनपसंद ये जॉब है, मैं ये जॉब करना चाहता हूं। खुदावंद ने कहा नहीं, तूने ऐसा ये जॉब नहीं करनी। खुदा परस्त बंदा था, वो प्यार करता था। सुनिए, उसके लिए ये मुश्किल काम था, इट वॉज टू डिफिकल्ट। लेकिन खुदा पर भरोसा करना हमेशा आसान काम नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम होता है। बड़ी दफा हमारे लिए खुदा पर भरोसा रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। बड़ी दफा हम लफ्जों से तो कहते हैं हम खुदा पर भरोसा करते हैं, लेकिन अंदर से हम भरोसा नहीं कर रहे होते। बड़ी दफा ऐसा ही होता है, और बड़ी दफा सबसे मुश्किल काम यही है कि खुदा पर भरोसा करना। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं, वो लोग जिन्होंने खुदा की आवाज को डायरेक्ट सुना, जिन्होंने खुदा से डायरेक्ट बातें की, वो भी बड़ी दफा बेदिल हो जाते। यूहन्ना अस्तबागी जो बपतिस्मा देने वाला था, उसने यीशु को रूबरू देखा, और रूबरू देखने के बाद एक वक्त आया जब वो जेल में था। उसने कहा ओ जाकर पूछो कि यही मसीहा है कि कोई और है, कि हम किसी और की राह देखें। अब देखिए वो यीशु को बपतिस्मा देने वाला है, अब वो यीशु के साथ, उसने यीशु को रूबरू देखा है। लेकिन एक जिंदगी का मौका आया कि उसके लिए ईमान रखना मुश्किल हो गया खुदा की जात पर। बड़ी दफा सबसे मुश्किल काम यही होता है कि खुदा की जात पर भरोसा रखना जब हालात ऐसे हैं कि हम बदल नहीं सकते, सबसे मुश्किल काम है। एलिया ने भी एक दफा क्या किया। एलिया कौन सा नबी था, एलिया के कहने से आग आती थी, लेकिन एक दफा क्या हुआ, एलिया के लिए भी मुश्किल हो गया खुदा पर भरोसा रखना, और उसने कहा मुझे मौत दे दे। आज सुबह मैं आपको बताऊं, नबियों के लिए भी बड़ी दफा मुश्किल हो जाता खुदा पर भरोसा रखना। कितने लोगों को वो ज़बूर याद है, कब होगा मिलना रूबरू, मेरी रूह तेरी प्यासी है। नबी भी बड़ी दफा डाउट में हो जाते, हालात मुश्किल हो जाते, और वो खुदा पर भरोसा रखना टफ हो जाता। कितने लोग हैं, झूठ नहीं बोलना, उनके लिए बड़ी दफा खुदा पर भरोसा रखना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। झूठ नहीं बोलना होता है ऐसा। उस बंदे के लिए टफ था, लेकिन आयत कहती है कि तू अपनी नजर में दानिशमंद ना बन, तू अपनी नजर के अंदर दानिशमंद ना बन। आयत यही कह रही है, यहां पर लिखा हुआ है 7वीं, लिखा तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदा से डर। और
छठी आयत में लिखा है अपनी सब राहों में उसको क्या कर, पहचान। क्या कर? किसको? उस नौजवान के लिए वो जॉब जहां पर शराब सर्व होती है, सैलरी मनपसंद है लेकिन जॉब उसके दिल के मुताबिक नहीं है। अब सुनिए, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए खुदा पर भरोसा रखना उस वक्त मुश्किल है। और मैं आपको बताऊं, जब खुदा पर भरोसा रखना मुश्किल होता है तब भी मौजज़ात भी होते हैं, तब भी मौजज़ात होते हैं। जब बिलीव करना मुश्किल होता है, जब बिलीव करना मुश्किल होता है तभी खुदा मौजज़े करता है। उसके लिए टफ था उस जॉब को गुड बाय कहना। उसे उसका मैनेजर कॉल कर रहा है, तूने आना है कि नहीं? उसने कहा मैं वेट कर रहा हूं, खुदा मुझे क्या कहेगा। लिखा अपनी सब राहों में खुदा को पहचान। उसने कहा अगर मैं इस राह में अगर मैंने खुदा को ना पहचाना, अगर मैंने अपने दिल की मर्जी की तो मैं पीछे चला जाऊंगा। खुदा ने उसको कहा तूने ये जॉब नहीं करनी। उसने कहा यस खुदावंद मैं ये जॉब नहीं करूंगा, लेकिन मैं भूखा ही क्यों ना रहूं, मैं तेरी जात पर भरोसा करूंगा, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि अपनी सब राहों में उसको क्या कर, पहचान। मैं आपको बताऊं, बाज दफा खुदावंद हमें भूख में भी सिखा रहा होता है। बाज दफा हमें खुदा गुर्बत में भी सिखा रहा होता है। और हम सोचते हैं खुदा भूल गया। खुदा भूल नहीं रहा, खुदा मेरा करैक्टर बना रहा है, खुदा मेरी कहानी बना रहा है। अगर दर्द नहीं है तो कोई कहानी भी नहीं है। उस बच्चे के लिए मुश्किल था ना करना। और सुनिए, उसके बाप ने, उसकी मां ने भी कहा ये जॉब कर ले। उसने कहा नहीं, मैं खुदा को आगे रखूंगा। बड़ी दफा हमारी जिंदगी में जो लोग साथ जुड़े होते हैं, बड़ी दफा वो भी हमें खुदा की मर्जी पर नहीं चलने देते, वो भी हमें खुदा के साथ प्यार करने नहीं देते। मैं आज आपको बताऊं, उन लोगों से, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए सब लोग, अब मैं आज आपको बताऊं, उन लोगों से डरे ना जिनके साथ आपका ताल्लुक नहीं है। उन लोगों से डरे जिनके साथ आपका ताल्लुक है। असल में वही आपके रियल दुश्मन हैं, वही आपको मारना चाहते हैं, वही आपको नीचे देखना चाहते हैं, जिनके साथ आपके ताल्लुक है। और याद रखिए, गौर से सुनिए, बड़ी दफा वही लोग आपको नीचे करना चाहते हैं और वही लोग आपको खुदा की मर्जी पर नहीं चलना देखना चाहते हैं। और वो बड़ी दफा आपके मुखालिफ होते हैं और वो आपको खुदा की मर्जी पर बड़ी दफा नहीं चल। लिखा अपनी सब राहों में किसको पहचान। बोलिए जरा, एक दूसरे को बोलिए, कहां पर? मिलकर बोलिए, अपनी सब राहों में। बोलिए जरा, अपनी सब राहों में खुदावंद को पहचान। और वो क्या करेगा? वो तेरी, बोलिए, वो तेरी रहनुमाई करेगा। खुदा ने उसको बोला, इधर देखिए, खुदा ने बोला तू इस कंपनी में सीवी डाल। और वो अमेरिका की एक कंपनी था, उसने वहां पर सीवी डाली। वहां पर उसके दिल के मुताबिक उसको सैलरी मिल रही थी, लेकिन यहां पर जब उसने सीवी डाली तो आप हैरान होंगे, हुआ क्या? तेरी सब राहों में रहनुमाई करेगा। खुदा उसको अमेरिका में ले गया। खुदा उसके लिए अमेरिका के खुदा ने दरवाजे खोल दिए। मैंने आपको बताऊं, वहां पर ये
وہاں پر یہ پیسوں میں پیسہ کمانا چاہتا تھا، خدا اس کو ڈالروں میں دینا چاہتا تھا، خدا اس کے لیے ڈالر خدا نے رکھے ہوئے تھے۔ یاد رکھیے، غور سے سنیے، اگر آپ سب راہوں میں اس کو پہچانیں گے، ہر راہ میں فیصلہ کرنے سے پہلے کہیں گے خداوند میں اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ میں تیری مرضی میں موو کرنا چاہتا ہوں، تیری مرضی کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے کہ یہ میں کروں، تو یہ چاہتا ہے کہ یہ میں فیصلہ لوں، تو یہ چاہتا ہے کہ یہ کام میں کروں۔ جب آپ خداوند سے فیصلہ لینا شروع کریں گے، خداوند آپ کے لیے راہ تیار کرنا شروع کرے گا، خداوند آپ کے لیے دروازے خود کھولنا شروع کرے، اور اس کے کھولنے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اس کے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ آمین، ہیلیلویا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لکھا ہے تو اپنی نگاہ میں دانش مند نہ بن، کیا نہ بن؟ ہاں، ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، سب لوگ ادھر دیکھو، سارے ادھر دیکھو۔ خدا دے زور چودھری بن کے نہ ہو، خدا دے زور پوزیشن لے کے نہ ہو، خدا دے زور عاجز ہو کے آؤ، آکڑ کے نہ آؤ۔ آپ کچھ بھی ہیں، عاجز ہو جائے۔ میں نے بڑے بڑے خدا کے لوگوں کی جوتیاں ٹھیک کرتے دیکھا ہے، پاسٹروں کو۔ اور آج بھی سب سے بہتر خدمت کیا ہے؟ چرچ کے واش روم صاف کرنا، عبادت کے بعد۔ یہ بہترین خدمت ہے۔ اس سے بگیسٹ ایک پاسٹر تھا انڈیا میں، وہ نا بنگلور کی بات ہے، وہ ایک دن ہفتے والے دن اچانک آیا چرچ میں۔ وہ چرچ بڑا ہے، 60 سے 100 واش روم ہے ادھر۔ اس نے دیکھا کہ ایک لیڈی ہے، اس نے ایئر ہوسٹر کی وردی پہنی ہوئی ہے اور وہاں پر ٹیگ لگا ہوا ہے ایئر انڈیا، اور وہ کیا کر رہی ہے؟ پادری اس کو نہیں جانتا تھا، لیکن وہ کئی سالوں سے آ کر ہر ہفتے کو چرچ کے واش روم دھوتی تھی، کیونکہ سنڈے کو لوگوں نے جمع ہونا ہوتا تھا۔ ہر دفعہ وہ آ کر اس نے بولا بہن تو ایئر ہوسٹر ہے؟ اس نے کہا میں دنیا کے لیے ایئر ہوسٹر ہوں، خدا کے لیے میں خادمہ ہوں۔ دنیا کے لیے میری پوزیشن ہے، میں خدا کو پہچان چکی اپنی سب راہوں میں۔ پیسہ دیتا ہے حلیم رہے، دولت دیتا ہے حلیم رہے، گاڑی دیتا ہے حلیم رہے، آپ کو کچھ بھی خدا دیتا ہے سب راہوں میں اس کو پہچانے۔ اور اس خادم نے کہا کہ میں نے خدمت اس عورت سے سیکھی ہے۔ کئی دفعہ ہم چرچ میں بھی بڑی مشکلیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہاں پر بچے کی مانند بننا ہے تاکہ خداوند ہمیں بڑا بنا دے۔ میں آپ کو بتاؤں خدا کے زور ہم کچھ بھی نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے خدا کے زور، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کوئی شان و شوکت نہیں ہے۔ ہمیں خدا کے زور حلیم ہونا ہے، عاجز ہونا ہے، فروتن ہونا ہے۔ کسی خادمہ سے پوچھا، اس کی میٹنگ میں معجزے بڑے ہوتے تھے،
اس نے کہا بہن تیری عبادت میں معاوضے کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے کہا میں جب بھی خدا کے حضور جاتی ہوں میں بچے کی طرح جاتی ہوں، میں بڑی خادمہ کے طور میں کہتی خداوند میں بچی ہوں تیری، تو مجھے استعمال کر، میں تیری بچی ہوں، میرا علم، میری تجربہ، میری ہر چیز ناقص ہے، تو میری زندگی کے اندر کام کر۔ اور خدا اس کو معجزات میں استعمال کرتا ہے اپنی سب راہوں میں خدا کو پہنچانے۔ آپ زندگی میں کہیں بھی فیل نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو آج دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جہاں جہاں پر آپ ناکام ہو چکے ہیں، جہاں جہاں پر آپ فیل ہو چکے ہیں، جہاں جہاں پر آپ سنیے، جہاں جہاں پر آپ ناکام ہیں، فیل ہیں، خدا آپ کو کامیابی دے گا۔ آمین۔ کہاں پر؟ جہاں جہاں پر آپ، 5ویں آیت بڑی خوبصورت لکھا ہے، سارے دل سے خدا پر توکل کر اور اپنے فہم پر، کس پر؟ اوے اپنے آپ دے، اپنے آپ نو نہ وڈا بنائی جا، اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنے آپ کو چھوٹا بنا، اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، یہ نہ کہ میرے پاس علم بہت ہے، میری پوزیشن بڑی ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے، بلکہ حلیم رہے، عاجز رہے، فروتن رہے۔ اور لکھا ہوا ہے کہ خداوند عاجزوں کو اوپر کرتا ہے اور حلیموں کا لکھا ہے حلیموں کی وہ مدد کرتا ہے اور مغروروں کا وہ کیا کرتا ہے؟ مقابلہ کرتا ہے۔ خدا پراؤڈ والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، خدا حلیم لوگوں کو پسند کرتا ہے، جن کے اندر ایٹیٹیوڈ ہے، جن کے اندر پرائیڈ ہے، کسی نہ کسی چیز کا بسا ہوا ہے، اپنے اندر سے نکالو۔ خدا کو یہ گندگی نہیں چاہیے، خدا آپ کو حلیمی دینا چاہتا ہے، آپ عاجز ہوں۔ یہ فائدہ سنیں، یہ کلام آپ کسی کے بھی منہ سے سنیں، یہی کلام ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں، لکھا اپنے اوپر نہ تکیہ کر بلکہ خداوند کی ذات پر تکیہ کر۔ اپنے اندر سے، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، حلیمی پیدا کریں، فروتنی پیدا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو برکت دے، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو فروتن ہو جائیں، عاجز ہو جائیں، حلیم ہو جائیں، داؤد کی طرح حلیم ہو گیا داؤد۔ اور داؤد جب حلیم ہو گیا خدا نے اس کو سرفراز کیا۔ یاد رکھیے یوسف کی طرح حلیم ہو جائیں۔ یوسف اپنے بھائیوں کو مار سکتا تھا لیکن سب سے بڑی اگزامپل اس نے اس کو معاف کر دیا۔ اس نے کہا میں تمہیں کچھ نہیں کہتا ہوں، کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ اور لکھا یوسف کی ملائم باتوں نے ان کے دل۔ آپ ادھر دیکھیے، ادھر میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو، سب میری طرف دیکھو۔ آپ کے پاس اختیار ہو اور سامنے والے کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ نیچے بھی ہو آپ کے، پہلے تو تسی انہوں 50 گلاں سناؤ گے، تو پھر جا کے کہو گے میں تینوں معاف کرنا بھائی۔ آپ انہیں ایسے نہیں معاف کریں گے، ایسا ہی ہے نا، جھوٹ نہیں بولنا، آپ انہیں ایسے نہیں معاف کرو گے۔ پہلے تسی 50 گلاں سناؤ گے، پھر جا کے کہو گے اچھا پھر تینوں میں معاف۔ یوسف کے پاس اختیار ہے، یوسف کے پاس پوزیشن ہے، یوسف کے پاس سب کچھ ہے، اور یوسف کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا تو ہمیں مارے گا، اس نے کہا کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں، میں تمہیں دل سے معاف کرتا ہوں، جاؤ میرے ملک میں رہو، کھاؤ پیو، سب کچھ تمہارا ہے۔ سب سے، اور یہ سب سے بڑی لیڈرشپ ہے۔
लोगों को उस वक्त माफ करना जब वो इस काबिल नहीं है कि उनको माफ किया जाए। हमें से बहुत से लोग हैं जो लोगों को उस वक्त माफ नहीं करेंगे। मैं अभी परसों में एक खादम का कलाम सुन रहा था, मुझे बड़ी बरकत मिली। उसने कहा बड़ी दफा हम लोगों के साथ झूठा हाथ मिलाते हैं, हम उन्हें दिल से माफ नहीं करते, हम उन दिल से प्यार भी नहीं करते, और हमारी बरकतें भी इसीलिए रुकी हुई हैं। हम ऐसे कितने लोग हैं जिनके दिलों में लोगों के लिए नफरत है, कहीं ना कहीं किसी के लिए नफरत है, अपनी सास के लिए, अपनी बहू के लिए, अपने दामाद के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बहनोई के लिए, कहीं ना कहीं आपके दिल में आपकी फुफ्फो के लिए, आपके खाला के लिए, आपकी नानी के लिए, आपके नाना के लिए, कहीं ना कहीं आपके अंदर आपके मामू के लिए, अपने कजन के लिए नफरत है। आज सुबह मैं आपको बताऊं, आपकी बरकतें इसीलिए रुकी हुई हैं। अगर आप उन्हें दिल से माफ कर देंगे, खुदावंद आप दिल से आपको सरफराज करेगा, खुदावंद आपको बुलंदी देगा। अपने ऊपर भरोसा ना करें। किस पे भरोसा करें? हाँ, किस पे? बोलिए एक दूसरे को, किस पे? अपने ऊपर नहीं, अपनी सब राहों में किसको पहचान? किसको? तो वो तुझे क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? बोलो। ओए होना नहीं चाहते सरफराज, क्या करेगा? उसी बोलो, क्या करेगा? किनको? अपनी सब राहों में अपने आप को खाली कर दें। यीशु से बड़ा कोई था? हाँ, क्या लिखा हुआ फिलिपियों के खत में? हाँ, लिखा है अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, खादमों के तापिया हो गया। लिखा मौत, बल्कि मौत नहीं, सलीबी मौत गवारा की। यीशु मसीह से बड़ा कोई लीडर नहीं है। वो खुदा होकर भी लोगों को माफ करता है, इख्तियार रखता हुआ भी माफ करता है। असी एडा एडा इख्तियार रखा है ते एडी असा सुनो बंदा एडा कुजो, इधर देखो मेरे वाल देखो, बंदा एडा कुजो ते नफरतों ने सारे जमाने दी चुकी जो बंदा निकाल जो ते नफरतों ने सारे जमाने दी सिर ते चुकी जो ते तुरिया ने को जा नहीं रहा। ओनू कैंसर हो गया, टीबी हो गई, शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया की नफरत का बोझ उठाया हुआ है। मैं आपको बताऊं, सुनना चाहते हैं, जो लोगों से नफरत रखते हैं वो कभी खुश नहीं रहते। उन्हों का मुंह ही विंगा चौड़ा होएगा और उनको हमेशा ब्लड प्रेशर होगा, क्योंकि उन्होंने क्या करना है? 24 घंटे लोगों के बारे सोचते रहना। क्योंकि आज सुबह कितने लोग हैं, मेरी तरफ देखो, शायद खुदा में से किसी के साथ कलाम कर रहा है, उन्होंने मुंह दे हंसी नहीं होनी, स्माइल नहीं होनी, और कलाम में लिखा हुआ है। सुनना चाहते हैं? सुनो जरा फिर। कलाम ची पता की लिखा है? लिखा है शादमान दिल। केड़ा? ऊंची बोलो, कौन सा दिल? लिखा शादमान दिल। फिर आगे सुने, पता क्या है? लिखा शादमान दिल दवाई है, पैनाडोल जो, और विटामिन जो। दिल खुश होवे, विटामिन ना खाओ, दवाइयां ना खाओ, तुम चंगे रहोगे। एक कलाम कह रहा है जो, और लिखा वो हड्डियों को ताकत देगा। तेरे जमाने का चुक्या दुख तो फिर आप बीमार रहेंगे। आज सुबह कितने लोग हैं जिन्होंने नफरतें उठाई हुई हैं अपने सर पे। खुदावंद आपको माफ करेगा। नफरतें उठाकर मोहब्बतें फैलाएं, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। दवाई खाना आप छोड़ देंगे अगर आप खुश रहना सीख लिया आपने। मैंने क्या बोला?
कई दफा सुनिया, कई दफा डॉक्टर की कहते हैं, डॉक्टर सारे टेस्ट कर, कहते हाय सारे टेस्ट सही हो गए, दिल फिर भी कऊ मऊ करता रहता है, की वजह भला? डॉक्टर क्या कहता है भला? चल फिर तेरे टेस्ट करना है, फिर दिल कऊ मऊ करता रहता है, क्या वजह है? वजह क्या है? टेस्ट भी ठीक है, क्या वजह है? असल वजह सुनना चाहते हैं? बोले ना सुनना। आप बीमार नहीं है, आपको किसी का गम लगा हुआ है। मैं तुहानू दावे ना कहना है शुगर खत्म हो जाए, जिन्होंने दुख दिता है वो दुख ना दे, बंदे ने शुगर नहीं रहेगी। ये सारे गम लोगों के पैदा किए हुए हैं, और कई दफा हमने खुद अपने आप को दुखी किया हुआ है। असी छोटे आजा दिल रहने हैं, लेकिन नफरत असी पूरे जमाने तो ज्यादा चुकी हैं। आज सुबह नफरतों को उठाकर खुदा का कलाम उठाकर चलना सीखे, बाइबल उठाकर चलना सीखे, खुदा के कलाम पर चलना, खुदा अंजील सुनाओ, सुने अंजील को सुनाओ, लोगों को यीशु के बारे में बताओ। खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, खुदावंद आपको बरकत देगा। अपनी सब राहों में किसको पहचान, हाँ, और वो तेरी रहनुमाई करेगा। बीमारियां आपकी आपने खुद पकड़ी हुई हैं, खुश रहना सीखें। ये सब कुछ मिल रहा, खुश रहना सीखें, दुआ करना सीखें, बाइबल पढ़ना सीखें। खुदावंद आपको बरकत देगा। आए अपनी आंखें बंद करें। जो लोग जो समझ रहे हैं उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं अबलीस ने कब्जा किया हुआ है, खुदावंद आपको आजाद करेगा। फादर थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। अपने लोगों को ब्लेस कर, बरकत दे, यीशु के नाम में आमीन।